ذیل کے 4 گردانیں مندرجہ نقشہ ماں بیان کریں۔ ساری گردانیں لکھ بھی لیا ہوگا، اور نہ لکھا ہوگا تو لکھ لینا بیٹا۔ اسی طرح الفاظ ذیل کے معنی بھی بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، ما کتبو کا معنی کیا ہے؟ ہاں، پوچھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم کا معنی کیا ہے؟ اجتنب تن کا معنی کیا ہے؟ ما ترک کا معنی کیا ہے؟ ہاں، نا کا معنی کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالی سوال آپ سے کریں گے۔ ہاں، اور فقرات ذیل کو عربی میں ادا کرنا ہے۔ ہاں، میں نے نہیں روکا، اس کا عربی بنانا ہے۔ ان 2 مردوں نے روکا، ہاں، اس کا معنی کرنا ہے ان سب عورتوں نے پرہیز کیا، اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ ہاں، اجتنب پرہیز کے معنی میں ہے۔ ہاں، اور میں نے نہیں روکا، ترک کے معنی میں ہے روکنا۔ ہاں، اور تیسرا کا معنی میں نے ابھی کہا کہ اجتنبا، اور ہم نے نہیں چھوڑا، ترک کا معنی چھوڑنا ہے، اس کے معنی میں ہوگا۔ ان دو عورتوں نے جانا، ہاں، جانا علما، ہاں، علما سے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب پہچان لیا ہے الحمدللہ سب۔ ہم سوال کریں گے انشاءاللہ تعالی اسی کے متعلق۔ اب ہم دوسری فصل پڑھ رہے ہیں، فعل مضارع کا بیان۔ جی، فعل مضارع معروف فعل ماضی معروف سے بنتا ہے۔ اگر یہ کوئی سوال کرے آپ کو کہ فعل مضارع معروف ہے، ہاں، وہ کس سے بنتا ہے، تو جواب یہ رہا کہ فعل ماضی معروف سے بنتا ہے۔ کس سے؟ فعل ماضی معروف سے۔ فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے دونوں، یہ بھی معروف ہے، یہ بھی معروف ہے، سے بنتا ہے۔ اس کے بنانے کا مختصر قاعدہ گردان کے بعد بیان ہوگا، اور اس کا بنانے کا جو قاعدہ ہے بالکل چھوٹا ہے، پہلے بھی ہم نے بنا چکے ہیں اس میں عرفان القرآن کورس میں، اور اس میں بھی انشاءاللہ تعالی الگ انداز میں بیان کریں گے، اور وہ چھوٹا ہوگا۔ ہاں، فعل مضارع کی گردان بالکل آسان ہے، اور یہ رہی، یہ فعل مضارع کی سیگے ہوں گے۔ پھر بعض اثبات فعل مضارع معروف، بعض اثبات، یعنی یہ بحث ہو رہی ہے کس سے؟ یعنی اس بات سے، یعنی کوئی بھی کام ہونے کے بیان میں اثبات اس کو بولتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں۔ مضارع جو ہم نے جانا تھا کہ ہو رہی ہے بات موجودہ دور میں یا آنے والے زمانے میں، معروف ہے، یعنی اس کا کام کرنے والا ہے وہ پہچانا جاتا ہے، اس کو معروف بولتے ہیں۔ ہاں، اب ہے پہلا سیگا 14 سیگے ہوں گے۔ کیسے سوگے ہوں گے؟ پہلا سیگا ہوگا کہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ ایک مرد، کرتے ہیں یا کریں گے 2 مرد، کرتے ہیں یا کریں گے سب مرد، کرتی ہیں یا کریں گی وہ ایک عورت، کرتی ہیں کرے گی 2 عورتیں، کرتی ہیں یا کریں گی سب عورتیں، کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد، کرتے ہیں کر دے گا تم 2 مرد، کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد۔ ہاں، سب، پھر کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت، کرتی ہے یا کرے گی 2 عورتیں، کرتی ہے یا کرے گی تم سب عورتیں، اور کرتا ہوں یا کروں گا میں 2 مرد یا 2 سب مرد، 2 عورتیں یا سب عورتیں، وغیرہ وغیرہ، یہ پورے 14 سیگے اسی طرح آئیں گے۔ جیسے یفعلو، اس کا معنی کیا ہے؟ کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ ہاں، اب آپ کو اس میں معنی بھی نہیں لکھا ہوا، آپ کو آ گیا ہے الحمدللہ، پہلے گردان میں بھی آپ کو ہم نے سمجھ لیا ہے۔ پھر ہے یفعلان، آپ کو آ گیا الحمدللہ، کرتے ہیں یا کریں گے 2 مرد، یفعلان یفعلون سب مرد ہے۔ ہاں، تفعلو، ہاں، کرتے ہیں یا کریں گی، کرتی ہیں یا کریں گی وہ ایک عورت، اسی طرح 2 عورتیں، پھر سب عورتیں۔ تفعلانی، پھر یفعلنا، ہاں، اب ہے تفعلو، ہاں، پھر اس کے بعد ہے تفعلان، اس کے بعد ہے تفعلون، اس کے بعد ہے تفعلین، ہاں، اس کے بعد ہے تفعلان اور تفعلن اور افعلو نفعلو۔ ہاں، یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلن، تفعلو تفعلان تفعلون، ہاں، اور تفعلو تفعلان تفعلن اور افعلو نفعلو، یہ ٹوٹل 14 سیگے ہو گئے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ پہلی گردان کو پہچان لیا، اور ہر ایک کا معنی بھی سمجھ لیا۔ پھر بھی ایک بار ایک ہی پہلی گردان کا معنی سمجھ لیتے ہیں، تاکہ پوری گردان کا اور ایک گردان سے دوسری گردان کا اور چاروں گردانوں کا انشاءاللہ تعالی معنی آپ کو آ جائے گا۔ جیسے یفعلو، ہاں، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد،
यफ़अलानी करते हैं या करेंगे वो दो मर्द, यफ़अलून करते हैं या करेंगे, हाँ करते हैं या करेंगे वो सब मर्द जो अभी हाजिर नहीं है। तफ़अलू, हाँ करती हैं या करेंगी वो एक औरत, तफ़अलानी करती हैं या करेंगी वो दो औरतें, हाँ यफ़अलना ये से बन जाएगा यफ़अलना, हाँ करती हैं या करेंगी वो सब औरतें। तफ़अलू करता है या करेगा तू हाजिर है ये, अब हाजिर किसे के एक मर्द, और तफ़अलान करते हो या करोगे तुम दो मर्द, हाँ और तफ़अलून करते हो या करोगे तुम सब मर्द, और तफ़अलीन करती है या करेगी तू एक औरत, हाँ तफ़अलानी करती है या करोगी तुम दो औरतें। तफ़अलना करती है या करोगी तुम सब औरतें। अफ़अलो करता हूँ या करूँगा मैं एक मर्द या एक औरत, हाँ नफ़अलू अफ़अलु नफ़ तफ़ अफ़अलु नफ़अलु करते हैं या करेंगे हम दो मर्द या दो औरतें, सब मर्द या सब औरतें, हाँ ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी गर्दान हो गई। और इसके बाद है हमने जान लिया था कि जो क्या है, बस इस बात फ़ैल मुज़ारा मजहूल, मजूल का भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले बयान पढ़ लिया था कि मजूल कैसे बनाते हैं, और मजूल मजूल भी मजूल से बनाता है, यानी ये बहस इस बात फ़ैल मुज़ारा मजूल है वो फ़ैल मारूफ, फ़ैल मारूफ है जो माजी मजूल से बनेगी, जैसे मजूल बना था इसी तरह ये ये भी बनेगा, हाँ और इसका माना अल्हम्दुलिल्लाह आसान है, हाँ मगर इसमें मजूल होता है, इसका काम करने वाला जो होता है उसको मालूम नहीं होता, हाँ युफ आलू किया जाता है या किया जाएगा वो एक मर्द, हाँ किया जाता है या किया जाएंगे दो मर्द, सब मर्द एक औरत दो औरतें सब औरतें, हाँ तू एक मर्द तुम दो मर्द तुम सब मर्द, हाँ तुम सब मर्द तू एक औरत तुम दो औरतें और तुम सब औरतें, हाँ करते हो किए जाते हो या किए जाओगे तुम सब मर्द, किया जाता हूँ या किया जाऊंगा मैं एक मर्द या एक औरत, किए जाते हैं या किए जाएंगे हम दो मर्द दो औरतें सब मर्द सब औरतें वगैरह वगैरह, ये किए जाते हैं ये इस तरह माना होगा इसका, यानी काम करने वाला होगा न, जिस इस पर काम किया जाता है वो काम करने वाला कौन है वो मालूम नहीं होता, ये मजहूल होता है, यानी पहचाना नहीं जाता वो। अब इसी तरह सिर्फ ला लगाना है, हाँ ये यफ आलू था तो ये भी यफ आलू, मगर क्या हो गया ला हो गया, ला का माना क्या नहीं करता है या नहीं करेगा वो एक मर्द, नहीं करता नहीं नहीं ये बढ़ता जाएगा, है वही पहले वाला सेगा, और मजूल में भी यही है सिर्फ ला लग गया, और इसी तरह हर एक का माना अल्हम्दुलिल्लाह हमने जानना और पहचानना है और लिखना भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक का माना लिखना भी है। तो पहला सेगा हमको आ गया तो सारे सेगे का माना इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। हाँ, अगर बेटा इस गर्दान में किसी को समझ में ना आया हो तो बोलो बेटा, आगे बढ़ते हैं नहीं। हाँ कायदा माजी के हाणे माजी यानी माजियन इनमें जाती मुजारा बने हुए जो कायदो ॾिनो है, माजी के शुरू में एक हरफ चार हरफों में से लगा दो, हाँ एक हरफ है ना वो चार हरफों में लगाना है, लगा दो वो चार हरफ ही है, वो कौन से चार हरफ हैं, अलिफ ता या नून, अलिफ ता या नून जिनका मजमा क्या है अतैन आ तैन है, इन चारों हरफों को मुजारा की अलामत कहते हैं, इन चारों को क्या कहते हैं अलामत मुजारा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ पढ़ी थी इरफानुल कुरान कोर्स में, हाँ तो कौन ये अलिफ है ये भी मुजारा की अलामत है, ता मुजारा की अलामत है, या नून और ये सब जिनकी मजमुआ अताइन है ये मुजारा की अलामत निशानी और खान है। अलिफ सिर्फ एक सेगे वाहिद मुजक्कर मोनस मुतकलिम के शुरू में आता है, हाँ ये किस में आता है सिर्फ एक सेगा वाहिद मुजक्कर व मोनस, मुजक्कर में भी आता है वही एक ही और मोनस में भी आता है, किस में मगर किस में मुतकलिम के शुरू में आता है, जैसे अफालो वगैरह हमने पढ़ा था, हाँ समझ गए होंगे बेटा, सिर्फ एक सेगे वाहिद मुजक्कर मोनस मुजक्कर दोनों में आता है वो मुतकल्लिम का सेगा होता है, हाँ अफालो, और ता है आठ सेगों में आता है, ता कहाँ आता है अलिफ का जिक्र हो गया अब ता का जिक्र हो रहा है, ता आठ सेगों में आता है, यानी तीन मुजक्कर हाजिर में, हाँ तफलो तफालन तफलुन, हाँ ये हाँ तीन मोनस हाजिर में, हाँ
تین کس میں؟ مونس حاضر میں، تفعل و تفعلان، ہاں تفعلون، ان میں آتا ہے. اور دو مونس غائب میں، ہاں دو مونس غائب میں. اور پھر دو مونس غائب میں اور یا مذکر ہو گیا، تین مونس حاضر میں اور دو مونس غائب میں. اور یا جو ہے الف تا ہو گیا. اب یا کا ذکر ہے، یا مذکر غائب، یا مذکر غائب کے تین صیغوں میں جمع مونس غائب میں. ہاں یا مذکر غائب کے تین صیغوں میں، یا مذکر غائب جو ہے نا، مذکر غائب ان کے تین صیغوں میں اور جمع مونس غائب میں. ٹوٹل کتنے میں؟ 4 میں آیا. اور نون تثنیہ و جمع مذکر مونس متکلم کے شروع میں آتا ہے. کون سا؟ نون. نفعلو تثنیہ جمع مذکر مونس متکلم کے شروع میں نون ہی آتا ہے. تو یہ آپ الحمدللہ پورے گردان کی جو ذکر ہے وہ وضاحت کے طور پہ سمجھ گئے. اب آگے بیان کیا کرتے ہیں؟ مضارع کے آخر میں 5 صیغوں میں پیش لگا دو. مذکر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ماضی میں سے کیسے یہ مضارع بنا، ان صیغوں میں یہ چیزیں بڑھ گئی تو مضارع ہو گیا. اب آخر میں کیا کرنا ہے؟ کہ مضارع کے آخر میں 5 صیغوں میں کیا کرنا ہے؟ پیش لگا دو. اور وہ 5 صیغے کیا ہیں؟ کون ہے؟ واحد مذکر غائب، ہاں کیا ہے؟ یفعلو کیا ہے؟ پیش ہے. واحد مونس غائب کیا ہے اس میں پیش؟ تفعلو، ہاں. اور واحد مذکر حاضر تفعلنا، ہاں. اور واحد متکلم افعلو پیش ہو گیا، ہاں. اور تثنیہ جمع متکلم، ہاں افعلو نفعلو ہو گیا. 7 صیغوں میں نون اعرابی، ہاں 7 صیغوں میں کیا ہوگا؟ نون اعرابی لگا دو. اور وہ 7 صیغے یہ ہیں: 4 تثنیہ کے، ہاں 4 کے کن کے؟ تثنیہ کے. تفعلان، ہاں تفعلان یفعلان 2 ہوتا ہے، وہی 3 صیغے تو وہی ہیں ایسے ہی. اور ایک یفعلان اور تفعلان وغیرہ، یہ فرق ہے. نون اعرابی مقصور ہوتا ہے. نون اعرابی کیسا ہوتا ہے؟ مقصور ہوتا ہے، یعنی زیر والا ہوتا ہے. آپ کو پوچھا جائے گا مقصور کا معنی کیا ہے، آپ کہیں گے زیر والا حرف. مقصور کس کو کہیں گے؟ زیر والے حرف کو. اور 2 جمع مذکر غائب میں، کیا؟ 2 جمع مذکر نون اعرابی، 2 مذکر غائب میں، تفعلان یفعلان مذکر غائب و مذکر حاضر میں. اور ایک واحد مونس حاضر میں، تفعلنا ایک واحد مونس حاضر میں تفعلنا کے ایک میں. اور نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ نون اعرابی، یہاں نون اعرابی جو ایک واحد مونس حاضر کے ان میں. اور نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے. نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے. مفتوح یعنی زبر والا. آپ کو پوچھا جائے کہ مفتوح کیا یعنی زبر والا نون اعرابی. اور نون جمع جیسا کہ ماضی میں آتا ہے، تفعلنا جیسا کہ ماضی میں آتا ہے، مضارع میں بھی آتا ہے. ماضی میں بھی آیا وہی تفعلنا، اور اس میں بھی آیا مضارع میں بھی. اور مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ، بیٹا یہ جو معروف بنانے کا جو قاعدہ تھا ہم نے ذکر کیا ابھی، بیٹا اس قاعدے میں اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی، ڈاؤٹ ہو وغیرہ تو بولو بیٹا. جی یہ قاعدہ بتایا ہم کو. چلو بیٹا، مضارع بنانے کا قاعدہ جو ہے، مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ. علامات مضارع کو پیش دے دو. نیریا پہ بیٹا ہنی کے نیریا علامہ یعنی مثالوں جیسے اچے تو جو کو ان کے ودارے نیرے جو، ہاں جیسے میں، ہاں تو پاں کے پڑے جو متھی ہے نیری جو ایڈا ہے. علامات مضارع کو پیش دے دو. نیرے کو ید یا متھے کرو وہ زبر وہ ید ریبو میں کرتے ہو ید میں پیش دے دنو، پیش دے دو ڈے دینا ہاں ڈے دینا. اور آخر سے پہلے حرف کو زبر دے دو. آخر تھی پہلو حرف کرو ہے، آخر تھی پہلو آخر کرو وہ بے ہے، ہاں با ہے. با تھی مور کرو ہے رے ہے، تو رے کے زبر دے دینا ہا دے دینا کرو بنیا.
हाँ युद्ध री री वो युद्ध री वो थाने युद्ध युद्ध र र र र युद्ध र बू થઈ ગયો બરોબર અરબ જબર દે દો દઈ દેના અગર દઈ દેના અગર જબર ન हो अगर जबर पहले से वे तो वांधो न अगर न वे तो दई देने जो जड़ी ते पा दई देना सी बाकी हालत बदस्तूर रहने दो बई जो को हालत है ई दई देने जी कोर समझे में हाँ मुजारा मजूर बनी विंदो कोर समझा अलामत मुजारा जो को ये वो इनके पा पेश देना सी आखिर में जाती छेलो अखर है इनकी मोरवर अखर यानी रे है इनके पा जेर अगर जबर नवे हाँ जबर वे तो उनकी हालत मत छड़े ने जो अगर जेर वे तो उनके जबर दे ने जो समझे वे आऊंदा हाँ कड़ी रीते जेड़ी रीते यद रीबू से युद रबू यस हाँ इनमें मीम है जो अलामत पहले से जबर है जेर आए ना हाँ थाने यस माओ से युस माओ हाँ और ये रे रे जे नीचे जेर है नेरे करो युक युक रीमू से युक रामू हाँ यज ता नीबू से युज तानाबू युज तानाबू फायदा कोर थींदो फायदा मुजारा मुस्बित पर ला लाने से मुजारा मनफी बन जाता है हाँ इनमें भी वधारे की जरूरत ना है मुजारा हुआ है जो को तेरे मतलब खाली ला लगा से मुजारा मनफी बनी तो वही जैसे ला यदरिबो से वो नहीं मारता हाँ ला यदरिबो नज़म करो है नज़म बिल्कुल आसान है अने इनमें ई जो को हेवर जो ई कायदा वगैरह पा पढ़ियासीं इन चीज इन पंहिंजे नज़म जे अंदर बहस करल है कुर बहस करल है नज़म जे अंदर है मुजारा की अलामत हरफ चार है न बल्कि हैं मुजारा की अलामत हर्फ चार ता और या व नून को कर शुमार और नून को कर शुमार होता है मजमुआ रवा का अतैन अलिफ ता या नून अतैन याद कर ले दिल में तू ए नूर ऐन है अलिफ सिर्फ एक सेगा के लिए अलिफ है सिर्फ एक अफ अलो वगैरह है ऐसे ही नून एक एक सेगा के लिए नून है जो को कई नून जो को जबर वाली नून है जे से एक सेगे के लिए चार सेगों में या आता है सदा हमेशा चार सेगे के अंदर या आचे तो हाँ तफ अलो तफलाने तफअलना वगैरह वगैरह 8 सेगों के लिए है ता बना टोटल कितने बने हुआ है 8 सेगे करने बने हुआ है 5 के आखिर में जम्मा दे दो जम्मा दो लगा आखिर के अंदर 5 सेगा जो को इन जे अंदर कोड लगा देने जो है जम्मा लगा देने यानी जम्मा इतने करो पेश नून एराबी मिलाओ सात जा अने नून एराबी है जो को नून एराबी इस सत जगह मते लगाए जो है एराबरी हाँ फिर बनाना है अगर मजहूल को अगर मजहूल बनाए तो कहे जो तुम अलामात पर हमेशा जम्मा दो अलामत कई अलामत यानी मुजारा जी अलामत उनके को देने जो जमा दई दो बाद अजा पोए आखिर में पहले दो जबर आखिर थी पहला है जो आखिर से पहले आखिर थी जो पहलो आंक है जो बताए उसे इन थी पहला को देने जो है उनमें जबर देने जो बाकी रखो उसकी हाल पर बैंक में के पिंजी हालत मथे रखे देने जो है ला अगर मुस्बित मुजारा पर लगे ला है अगर मुस्बित है मुस्बित इतरे हाजी माना में हाँ मुजारा पर लगे क्यों लगे ला तो बेशक वला वल्लाह वला वला रैब वो मनफी बने हाँ अने जो ला लगी हो तो करो अल्लाह यानी सौ ही कुरेजा इनमें की पे शक न जो ऊ कुर बनी वेंदो मनफी बनी वेंदो मुस्बित में जाती मनफी बनी वेंदो हा में जाती ना बनी वेंदो हाँ अफ अलो ला अफ अलो हाँ ई आऊं करे से ई आऊं न करे से हाँ ऊ करे ऊ न करे खाली ला से ई फर्क थी वेंदो ला 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 कादरी साहब की चए त गच नहीं त चयो ना हो जी कादरी साहब पहला सेगा है बेटा फैले मुजारा के वो वो सेगे बताओ जिनके आखिर में पेश आता है दूसरा सवाल मैंने किया फैल मुजारा के कौन कौन से सेगों में सेगे हैं जिनके आखिर में नून एराबी होता है और तीसरा सवाल किया अभी नून एराबी कौन कौन से सेगों में मफ्तू और कौन कौन से और कितने सेगों में मकसूर होता है कौन बताएगा बेटा बोलो चौथा सवाल है कि अफ़ाले ज़ैल के पूरी पूरी गर्दान मंदरजा नक्शाए बाला से करो यानी यज तानिबू यक यकतुबू और यसमाऊ और यअलमू और यमनाऊ हाँ तो इनका क्या करना है गर्दान बनाने की है
بیٹا کون گردان بنائے گی؟ پہلے تو یجتانبو کا معنی آپ نے سن لیا تھا کہ پرہیز کرنا ہے. ہاں پرہیز کرتی ہے یا کرے گی، پرہیز کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. پھر یکتبو، ہاں لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد. اور یسمعو، ہاں سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد. ہاں یعلمو، ہاں جانتا ہے یا جانے گا وہ ایک مرد. ہاں یمنعو، روکتا ہے یا روکے گا وہ ایک مرد. ان سے گردان بنانے کی بیٹا کون گردان بنائے گا؟